Yes, good morning to all. My name is Gumrit Chandra Sen, and we're trying to understand here FY BCom Business Economics under Mumbai University. Right. So, under the topic Module 1, and today's is our discussion part is 13. It is for our individual adjustment. What I send you videos so that part can be whether we calculate today, so that comes to the part number 13. In previous lecture we already started what is meant by supply. I already told you under the behavior of suppliers, then your behavior is a change because you are the transfer to sell buyer's character to supplier character, right? So you have the must relation with the prices now then positive, right? So previous lecture we just started is that what is mean by supply and all. In a supply schedule we just discuss what is mean by individual supply, and then we started to the market supply, right? So today that same topic now we continue to hear in our today's lecture. Yes, I think you are on my share screen. So whether you are my share screen, please reply me. I hope everyone watching share screen. Yes, very good. Yes, so that is discussed in the last lecture, I think, in supply relation between market prices and amount of goods producers are willing to supply. Also, we learn in the topic supply depends on stock. I'm right. And it is difference between the reservation prices, prevailing market prices, and in short, in the supply essential elements that can be quantity of commodity, willingness to sell, price of commodity, and period of time. That all are the under comes to the supply topic, right? Supply concept divided into the two main concept. One is individual supply and another one is a market supply. Individual supply refers to various quantities of commodity in individual seller or producer is willing to sell at different prices. Individual supply schedule is a tabular representation of various quantities of commodity offered for sale by seller at different prices during a given period of time, right? Now we that also discuss the individual supply schedule and also diagram, right? I think that also discussed in a previous lecture, right? Today now going on market supply schedule and concept. So this is our today's topic. We just discussed the previous lecture what we discussed in the lectures. Market supply refers to various quantities of a commodity offered for sale by all sellers in market at different prices during a given period of time, right? So here is a not a single seller, here is a more sellers comes together for the commodities. So can be say the market supply, whether we draw the schedule,
then market supply representing is here. That is the representation of various quantities of commodities offered for sale by all different prices during given period of time. Clear? Market supply means in short is what? This is a schedule. Here is the prices of commodity. Same prices A, B and C seller react differently for the sale the commodities. असं असू शकत नाही की एकाच प्राइसेसला सगळे सेलर सारखाच सेल्स करतील, नाही होऊ शकत. प्रत्येकाचं बिहेवियर डिफरंट आहे कारण तो सप्लायरचा बिहेवियर आहे, त्याला वाटलं तसं तो सेल करेल, सिंपल. तर मार्केट सप्लाय ऍट द प्राइस इन वेल लोएस्ट, देन ए सेलर सप्लाइंग गुड्स 20, B 30 and C 50. When price is continuously rising 2, 3, 4, 5, then sellers supply by the different sellers. A can be 40, 60, 100. Then price is 3, then A is 60, B 90 and C 150. When price again rise 4 rupees per commodity, then 80 by A seller, then B seller is 120 and C seller is a 200. And finally, when highest prices, whether prices is high, supply is also high, that is 100, B is 150 and C is a 250. Clear? And finally, we submission to that all sellers. When prices is lower, then he has 100 supply, and when prices is highest, market supply is also 500. You already learned in 12th commerce. Clear? On base of schedule, whether we draw the diagram. In diagram, just you can be show first and last column. Clear? See on a diagram. Where is the prices is lowest, supply is also lowest. When prices is rise, supply, market supply is also rise. Whether we connect the all points, then comes to the market supply curve, which slope is upward slope. This is shown by SS. हा upward slope दाखवतो, तो तुमच्या स्क्रीन वरती आहे. Clear? I hope you understand market supply curve. माझा नेहमीचा क्वेश्चन मागच्या वेळेस पण तुम्हाला विचारला होता डिमांडच्या वेळेस, आठवते का डायग्राम म्हणून? बोला. आता यावेळेस तर क्वेश्चन विचारता आन्सर सोडून. काय क्वेश्चन विचारला होता मी? ऑन द बेस ऑफ डायग्राम रिलेटेड टू द कर्व. Yes, please. What I ask you question, my dear students. Question I ask very simple. Can we draw the many supply curves? A seller, B seller and C seller. Can we draw? Yes, absolutely right. We can draw the more supply curves. Clear? On same diagram. एकाच डायग्राम मध्ये तुम्ही वेगवेगळे सप्लायचे कर दाखवू शकता. असं काही नाही एकला दाखवायला पाहिजे. मग जर तो घेतला तर क्वांटिटी वाईज वेगवेगळे सप्लाय कर होतील. म्हणजे 3 सेलर असतील तर तिघांचे वेगवेगळे सप्लाय कर तयार होतील. क्लियर? So that can be shows the market supply curve. Just I shown on our screen. Clear? Right? So this is called market supply. I hope you understand that because already you learned in 12. So now we see the next topic, price determination under perfect competition. तुम्हाला सर मॉड्यूल 1 आहे, काय चाललंय नेमकं, याच्यात काय काय आहे नेमकं? डिमांड बघितली आम्ही, मार्केट थोडंसं ब्रीफ आहे आणि त्याच्यामध्ये एकाच वेळेस खूप सारे पॉइंट्स कव्हर करायचा प्रयत्न केलेला आहे सिलेबस मेकर वाल्या लोकांनी. सो ही इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राय टू अंडरस्टँड देम. क्लियर?
तर मार्केट सप्लाय आपण आता बघून झालेला आहे. त्याचे कर्व एक पण असू शकतो आणि एकापेक्षा जास्त दाखवले तरी चालतं. So next topic is that price determination under perfect competition. Now you tell me what happened in perfect competition. Perfect competition मध्ये एक्झॅक्टली काय होतं मग? Yes, please reply. How their price is determined. Are you understand my direct questions? Yes, please. माझा क्वेश्चन तुम्हाला स्ट्रेटली आहे एकदम, असं काय? येस, बोला. Somebody else to want to reply me, or nobody else to want to reply me? I'm not understand exactly. Large number of seller and buyers for a homogeneous product. Okay, so you are the clearing picture of perfect competition. Okay, but you can tell me what happened in price determination, Chinmay, or anybody want to reply me? काय होत असेल? प्राइस डिटर्मिनेशन म्हणजे काय होतं एक्झॅक्टली तिथे? Yes, please. At equilibrium point, the curve quantity demand and quantity supply are the cross each other. Absolutely right. So they are the same at this point. Yes, absolutely right. There are the deal between buyer and seller. Pallavi, absolutely right. इथे एक डील होते बायर आणि सेलर मध्ये. There is the fixed market demand and supply. एक अशी सिच्युएशन आहे, बरोबर आहे, where the sellers want to sell and buyers want to buy. मग मला सांगा प्राइस मेकर कोण आहे? म्हणून तर त्याला डिटर्मिनेशन म्हटलंय. हु इज द प्राइस मेकर अंडर perfect competition or under the price determination under perfect competition? Yes. प्राइस ठरवणारा कोण आहे? बायर आहे. येस, त्यांना रिप्लाय द्या वाटतं, त्यांनी द्या, काय प्रॉब्लेम नाही. द्या आन्सर तर द्या, चुकेल फार तर. हु इज द प्राइस मेकर? The price maker is Pallavi is replying buyer is a price maker. अजून किचनना काय वाटतंय? मत द्या तुमचं, काय आपल्याला काय मत असतं ना, त्याला काय हरकत नाही, आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. टाईप करायचंय जस्ट. नो, देर इज अ नो प्राइस मेकर. बरं, आता चिन्मय म्हणते प्राइस मेकरच नसतो. वा, चला पुढे. दोघं जण, चला पुढची लोक घ्या. तसं वादात सहभाग घेतला पाहिजे सगळ्यांनी. तसं लय म्हणते बायर प्राइस मेकर असतो. चिन्मय म्हणते येस, देर इज अ नो प्राइस मेकर. नेक्स्ट दे. पुढच्या लोकांना अजून काय वाटतंय? उमेरला वाटते की सिंगल कंझ्युमर और सिंगल बायर्स कॅन नॉट
मेक प्राइस. अरे मग कोण मेकर आहे? मेकर कोण तेच विचारतोय ना, आपला क्वेश्चन तोच आहे ना. और क्वेश्चन इज सेम. बोला बोला. बोर वाटते तुम्हाला? कोणीच वाटत नाही तुम्हाला? तिघांना लोकांना काहीतरी वाटतंय फक्त आता सध्या तरी. Price of product can't be influenced by both buyer and seller. So who is a price maker then, Chinmay? The rest of the people just debate is enjoying. चाललंय चलू दे. पॅनल वरती नसतात का लोक असे न्यूज चॅनल वर, सरांना काही काम नाही म्हणत असतील बाकीचे लोक, लावून दिले यांच्यामध्ये. Who is a price maker under perfect competition? मलाच आता माझं इकॉनॉमिक्स मी असलं कसं भयानक शिकवलं मला वाटायला लागलं. It is determined by force of demand and supply. Yes, absolutely right. So why you say then buyer and seller? So price maker is who then here? मग आता पल्लवी तुझ्याकडेच आन्सर आहे आता. मग प्राइस मेकर कोण आहे? Who is a price maker then? Both buyer and sellers. म्हणजेच त्याला आपण म्हणायचं डिमांड अँड सप्लाय फोर्सेस. No. Demand and supply forces are the price maker. क्लिअर. डिमांड आणि सप्लायच्या फोर्स मधनं इथं मार्केटमध्ये प्राइस तयार होते, म्हणजेच वर्क करते. क्लिअर. सो दिस इज कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर, जे तुम्ही ऑलरेडी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मधले बघितलेला आहात, तोच टॉपिक आपण इथे बघतोय. क्लिअर. सो अगेन ऑन यू कम ऑन माय शेअर स्क्रीन. परत एकदा तुम्ही माझ्या शेअर स्क्रीन वरती आहात मी असं अज्युम करतोय. अँड आय कंटिन्यू द सेम टॉपिक. सो इक्विलिब्रियम प्राइस is the price which quantity demand is equal to quantity supply. In short, what has happened here under the price determination? The forces here determination of price under perfect competition by demand and supply. Right. So the interaction of demand and supply determine the price of commodity in market, right? And Marshall has compared the process of price determination to the cutting of cloth. There are scissor म्हणतो आपण. Clear? Cutting of cloth with a pair of scissor. कात्री रे, दोन्ही लागतात ना. समजा हा क्लोथ आहे बघा, तर ह्याला जशी कात्री चालते ना अशी, हे दोन्ही ब्लेड लागतात त्याच्यात हे कट करण्यासाठी. क्लिअर. सो एकानं नुसतं नाही चालणार, हे असे चाकू सारखं नाही ते क्लोथ कट करताना. सो द टू ब्लेड्स, what is here two blades, one is a demand and another one is a supply, are required to determine the price in market, right? And here is that is no matter, one may be more active than other and one more effective than other, but what is final importance? The existence of both is
dispensable. That is most important. Is both behavior is how is importance is here. That is the both is indispensable. Clear? So whether in this way, then they are the seen in the below diagram. Schedule first is just I told you. See here. You already learn in also 12th, so I am explain is here. There is just you know very well. आता ही पहिले आहे ती बघा प्राइस फक्त पहिल्या वेळेस एकच कॉलम बघत चला. Here it shows the price in descending order. So पहिला कॉलम बघूया आपण मग. आपल्याला हे माहितीच आहे prices is highest, demand is lowest. Clear? Price falls 40, 30, 20, 10. Demand rise 20, 30, 400, 100, 200, 3, 4 आणि 500. Clear? हे दोन कॉलम कळले. तिसरा prices highest, supply highest. Clear? लक्षात घ्या ह्या दोघांचे ब्लड ग्रुप कसे आहेत पॉझिटिव्ह. लक्षात आलं का तुमच्या? आणि ह्या दोघांचे ब्लड ग्रुप कसे आहेत निगेटिव्ह. लक्षात आलं का? आर यू अंडरस्टँड व्हॉट आय टेल यू? समजतंय का? there is a blood group between the here relations. या दोघांमध्ये मायनस रिलेशन आहे आणि इकडं या दोघांचं डायरेक्ट कनेक्शन जोडलं तर हे सगळ्यांचं प्लस कनेक्शन आहे. कळलं का? म्हणूनच त्याला इन्व्हर्स म्हटलंय. क्लिअर? इथपर्यंत कळलं? कळलं का? आता बघा इथे लिहिले रिलेशन कसं आहे. आता मग आता इथे बघा डिमांड लेस आहे बरोबर आहे की नाही आणि सप्लाय हा मोर आहे. म्हणजेच काय कितीनं मोर आहे तो म्हणजे बायर फक्त 100 कमोडिटी घ्यायला आहेत का तर प्राइस जास्त आहे म्हणून. म्हणजे स्टॉक राहतोय किती इथं 400 बरोबर आहे का. म्हणून याला म्हणलंय ग्रेटर. इथं स्टॉक किती शिल्लक राहतोय सप्लायरचा सप्लाय करायसाठी. आता काही लोकांकडे पैसे नसतील म्हणून ते बाहेर पडले घेणारे. आता 200 ची डिमांड आहे आणि 400 सप्लाय तयार करायला तयार आहे. अजून म्हणजे किती अजून स्टॉक राहतोय किती राहतोय 200. म्हणून ह्याला म्हणायचं सप्लाय इज ग्रेटर दॅन डिमांड. आणि इथं काय झालं इक्वल झालं 0 काहीच स्टॉक राहत नाही. म्हणून ह्याला रिलेशन म्हणतो का नाही हा कॉलम दॅट इट शोज द रिलेशन. वाईस वर्सा इनिशियली बघा प्राइस इज लोएस्ट सप्लाय इज हायेस्ट बट एक्सपेक्टेड डिमांड किती अजून शिल्लक हो. अजून शॉर्टेज किती गुड्स आहे शॉर्टेज 400 गुड्सचं शॉर्टेज आहे आणि इथं 200 गुड्सचं शॉर्टेज आहे. लक्षात आलं का? म्हणजे शॉर्टेज म्हणजेच काय डिमांड ग्रेटर दॅन सप्लाय. मला सांगा इथं या दोन सिच्युएशन मध्ये कोणावरती प्रेशर आहे आणि इथं दोन सिच्युएशन मध्ये इथं कोणावर प्रेशर आहे. माझा क्वेश्चन तुम्हाला समजलेला आहे असं मी अज्युम करतोय. हा बोला इथं प्रेशर कोणावरती जास्त आहे. प्राइस when 50 to 40 where is more pressure to sell or buy काय असेल ते कोणावरती प्रेशर आहे. फक्त प्रेशर सांगा कोणावरती प्रेशर येते इथं when prices is 50 आणि 40. येस प्रेशर ऑन बायर कसं असेल पल्लवी सेलर वरती आहे कारण की स्टॉक किती राहायला बघा इथे एवढा स्टॉक शिल्लक राहतोय सेल करायचं राहतंय प्राइसची वाट बघत बसला तो. इथं हा सप्लायर वरती प्रेशर बनतंय इथं टू डिक्लाइन द प्राइस. वाईस वर्सा इथं प्रेशर बायर वरती बनतंय टू गिव्ह द मोर प्राइस. का अजून डेफिसिट आहे एवढं मार्केटचं
600चं डेफिसिट इथे आहे आणि 600 इकडे सरप्लस आहे. कळलं का? आय अंडरस्टँड? यालाच म्हणायचं हे सरप्लस, हा कॉलम नंबर 3 ऑटोमॅटिक 4 तयार झाला. लक्षात आलं का? इथे शॉर्टेज आहे 600चं, सरप्लस इकडं इकडं शॉर्टेज. आणि दोघं जर एकत्र आले तर इथे काय होतं? दिस इज द इक्विलिब्रियम when they both comes together. Clear? Is it clear or not? Yes, reply. हरवले सगळे. दोघच लोकांना क्लिअर झालं. वैभवला झालं, मुस्कानला झालं, दीक्षाला झालं, स्नेहल, चिन्मयी, स्नेहा, गौरी, दीप्ती, संजना, सदफ, शिवानी, उमेर, 17 लोकांना कन्फर्म झालं. 34 लोक जॉईन आहेत. शिफा, सालम, मिहीर, आता 20 म्हणजे 14 लोक कुठे गेलेत? नाश्ता करायला काय झोप काढा गेले परत हे. 21 राज, प्रेमा, अश्विनी, अमीना, अयाज, अशील, अजून 9 लोक राहिलेत. 26 सीन, वैष्णवी, रुद्रा, ऋतुजा, नबील, सानिका. 29 अजून 3 लोक गायब आहेत. म्हणजे 3 लोक गायब झाले वाटतं कुठतरी. असू दे. ओके, श्रेयसला पण कन्फर्म झालं फायनली. अजून 2 लोक गायब. असू दे, म्हणजे ते मोबाईल ठेवून कामाला गेले कुठतरी ऑफिसला एखाद्या. क्लिअर? आणि मग अशा वेळी जे प्रेशर बनलंय, प्राइसेस कमी करावा लागल्या. कळलं का? इथं प्राइसेस काय करावं लागल्या? कुणाला कमी? इथं हा बघा, हा जो सप्लायचा सेगमेंट, इथं हे डाऊनवर्ड का म्हणलंय? कारण की सेलरनी त्यांचा सप्लाय कमी केलाय, सॉरी प्राइस कमी केल्यात त्यांच्या, म्हणून तिथं डाऊनवर्ड म्हणलंय. आणि इथं अपवर्ड का? तर हे जे बायर होते का नाही, हे बायरनी प्राइस जास्त द्यायची ठरवली. इथं प्राइस, इथे डिमांड पहिले जास्त होती, पण तेवढ्या प्राइसेसला कोणी सेल करणार, म्हणून इथं अपवर्ड मुवमेंट झाली. कळलं काय? राईट. So at the situation they are going to them and then the creates upward movement. Clear? So this is called price determination. बरं, हे शेड्यूल कळलं सगळ्यांना? न्यूट्रल माहिती आहे. तुम्ही तिथे काय, तिथे इक्विलिब्रियम होतं. आर यू अंडरस्टँड ऑल? प्लीज. सोपं आहे काय? फारसं अवघड नाही याच्यामध्ये. There's no type of rocket science, so it's very simple, I think. असं लॉजिक नाही आहे त्याच्यामध्ये. Yes, very good. So now we continue the on the base of schedule we draw the diagram. So see on your screen is diagram. Just screen मध्ये diagram बघा. हे फक्त परत काय शेड्यूल काढायची गरज नाही, एकदाच काढायचं. फक्त मी तुम्हाला रेफरन्स साठी ते घेतलंय. आता याच्यावर ना आपल्याला डायग्राम काढायचे. आता आपण एका वेळी एकच काम करायचं. आता डायग्राम मात्र शांतपणे बघा. बघा, प्राइसेस इज हायेस्ट प्राइसेस, हायेस्ट सप्लाय. क्लिअर? बट डिमांड इज लो. क्लिअर? तर इथलं हे क्लिअर झालं. एक पॉइंट इथला. आणि पण हायेस्ट प्राइस, हायेस्ट सप्लाय. कळलं का? हा पण पॉइंट क्लिअर झाला. ओके. वेन प्राइसेस फॉल्स, आता प्रेशर कोणावर ते सांगून झाले आपलं. प्राइसेस 40 झाल्या, डिमांड राईज झाली 200 आणि सप्लाय पण कमी झाला. कारण की बाकीच्या लोकांना सप्लाय वाटतं नाही आपल्याला कमी प्राइसेसला सेल नाही करणार. सो हिअर इज क्लिअर अँड हिअर इज क्लिअर. आणि का जास्त आहे? कारण की एवढा स्टॉक शिल्लक राहिला. हा क्लिअर? कारण की डिमांड ऍक्च्युअली एवढीच आहे, ही झाली डिमांड, आणि हा सप्लाय बघा केवढा मोठा जास्त आहे. तर 400 जादाचा सप्लाय, पण ऍक्च्युअल सब डिमांड किती आहे? ओनली 100. म्हणून हा कार्यक्रम असा आहे. इथं काय झालं?
इथं ही डिमांड परत राईज झाली, पहिली एवढीच होती, परत इथून पासून इथपर्यंत आली, दिसते काय? डिमांड पहिल्यापेक्षा वाढली आहे, 200 झाली आता ही. तरी सुद्धा अजून 200चा स्टॉक शिल्लक आहे, म्हणजे अजून सुद्धा दोघांमध्ये डिफरन्स आहेच. क्लिअर? बिकॉज 400चा ते सप्लाय करतात ऍक्च्युअल, पण मग हा स्टॉक राहिला जास्तच आहे तरी सुद्धा. क्लिअर? सो दिस इज ऑल्सो क्लिअर. इनिशियली आता हे झालं, हे प्रेशर कोणावरती बनलंय? सप्लाय वरती बनलंय, सरप्लस होऊन प्रेशर बनलंय इथं. त्याच्या अगोदरची एक सिच्युएशन आहे ज्याला केस 1 झाली, आता केस 2. आता हा झाला इक्विलिब्रियम. त्याला मागाशी तुम्हाला म्हणलं की सेलर रेडी टू सेल आणि बायर्स रेडी टू बाय. त्याच्या अगोदरची एक कंडिशन बघूया आता. व्हेन प्राइसेस इज लोएस्ट, जर प्राइसेस लोएस्ट असेल तर सप्लाय काय असतो? कमी असतो. तर ही ती सिच्युएशन आहे. ओके, पण लोएस्ट प्राइसेसला हायएस्ट डिमांड आहे. बघा खाली, बघा खाली डायग्राम मध्ये, माझ्याकडे नाही बघायचं आता, कळलं का? क्लिअर? व्हेन अ prices is shows to here, what is shows here? See in the diagram मध्ये बघा काय दाखवतोय की प्राइसेस जेवढं लो आहेत, लोएस्ट प्राइसेस, at the lowest prices demand is more. पण आता सप्लाय बघा किती लो प्राइसेसला, फक्त 100चा सप्लाय, आणि शिल्लक किती आहे? हा कोटा एवढी ऍक्च्युअल पेस आहे मार्केटमध्ये 400 गुडची. मग आता यांच्यावरती प्रेशर आहे का? एवढं शॉर्टेज येतं एवढं, आणि इथं बायर वरती प्रेशर आहे, म्हणून ते प्राइसेस जास्त करायला तयार आहे. क्लिअर? हे प्राइसेस यू हिअर. सो जर प्राइस वाढली तर डिमांड, absolutely प्राइसेस वाढल्या तर सप्लायर सप्लाय करतील 200 गुड्सचा, पण ते सगळ्यात बायरला नाही झेपणार. क्लिअर? म्हणून पहिली जी 500ची डिमांड होती ती आता कमी होणार. क्लिअर? पण तरी सुद्धा अजून शॉर्टेज आहे. कितीच आहे? मग 400च होता, आता इथं 200चं शॉर्टेज. म्हणजे या दोन सिच्युएशन पण फिक्स होत नाही. तिथं ऍडव्हान्टेज बायरला आहे म्हणून ही सिच्युएशन फिक्स होत नाही, इथं सेलरला ऍडव्हान्टेज आहे म्हणून ही सुद्धा सिच्युएशन फिक्स होत नाही. फक्त मार्केटमध्ये एकच सिच्युएशन फिक्स होते, वेअर आर बायर्स रेडी टू बाय अँड सेलर्स रेडी टू सेल. क्लिअर? सो दे आर कम्स टुगेदर. मग यांना जर जोडून डायग्राम काढले, हा कर्व जरा चुकलाय, हा इफेक्ट दिले होते हे, ते मॅनेज नाही झाले, तर समजून घ्या थोडंसं. तर दोन्ही एकत्र आले तर त्यांचं ते प्रेशर तयार होतं आणि हा इक्विलिब्रियम पॉइंट तयार होतो. क्लिअर? यालाच आपण म्हणायचं परफेक्ट कॉम्पिटिशन इक्विलिब्रियम. आर यू अंडरस्टँड दॅट ऑल? येस. हे जरा मॅचिंग नाही झालं थोडस, ते कर मागे पुढे झाले थोडेसे. बरे समजलं का सगळ्यांना? अशीच डायग्राम आहे तुमच्या सरांनी पण तुम्हाला काढून दिलेली, आम्ही पण अशीच काढलेली होती. ओके? येस, ऍब्सोल्युटली राईट. व्हेरी गुड. It's very simple to understand. I think there is no any type of complication. Right. Yes. Now we see the focus to the next topic. आता हे याचंच फक्त पुढे अनालिसिस आहे. हे असं का प्रेशर तयार होतं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मध्ये, दॅट वी आर दॅट डिस्कस टू द डिफरंट केसेस. ते वेगवेगळ्या केस स्टडी अनालिसिस करून आपण आता थोडं समजून घेऊया. दॅट कॅन बी शोज द शिफ्ट शोन दॅट graphically, sorry. How is there are the graphically that curve is shifted. So we trying to understand here. In diagram you just observing, clear, that shift in demand curve, the supply curve cause the equilibrium of change, right? But in some
cases both equilibrium price and quantity will be changed, as well as in other only are the changes, right? The amount of change can be determined rather easily if only one curve shift or both of the shifts. Clear? It is sometimes difficult to tell whether either price or quantity has changed. Clear? So that can be, we are trying to understand here some graphically. So in the here we are understand that increase in supply. I purposefully using that word. Increase mean price is constant, but other factors can be changed. Clear? Increase in supply cause the price is decline and the quantity is rise. इथे काय होतंय काय सिच्युएशन मध्ये की प्राइसेस चेंज होते हैं. So that impact on supply also. So at the moment, see here, then that supply curve can be changed. Clear? Increase will cause the price decline and the quantity rise. The supply decreases with causing increase in price and decrease in quantity. Clear? म्हणजे सप्लायर सप्लाय करायला तयार जास्त आहे, पण बायर त्याची डिमांड कमी करताय. आपण इथे बघितलं ना या कॉम्पिटिशन मध्ये, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मध्ये. सो सी इन आवर डायग्राम that demand and supply curve will causes of equilibrium, price and quantity will be changed. So see here x axis and y axis. See here original price. Clear? आता ही ओरिजिनल प्राइस आणि ओरिजिनल डिमांड बरोबर आहे. आता इथं काय झालं, प्राइस कमी झाले, absolutely prices falls, that quantity of the commodity is rising. Clear? जेवढी बघा इथे बघा ही प्राइसेस फॉल झाले, that quantity rise Q2 Q1, that supply curve shifted S2 S2. Clear? That shows the downward movement. Clear? That shift only supply. आणि जर हे व्हाईस वर्सा झालं, सी तेच डायग्राम आहे, पण आता इथे काय झालं बघा, ही प्राइस ओरिजिनल प्राइस होती OP1 आणि Q1 क्वांटिटी, पण प्राइसेस राईज झाला इथं, तर सप्लाय कमी होणार ऑटोमॅटिकली. क्लियर? So that curve can be shift upward side, just I told you. So what it shows that here in the two diagrams, that increase in supply will cause the price to decline and the quantity to rise. And another second diagram shows that supply decrease, that causing increase in price. बायर लगेच डिमांड त्याची कमी करतात ना, सप्लायर वाढवतोय पण बायर त्याची डिमांड कमी करताय. सो इनक्रीज इन प्राइस अँड दॅट डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ द डिमांड, दॅट शोज इन द दिस डायग्राम. आर यू अंडरस्टँड दॅट डायग्राम? हे डायग्राम समजले का सगळ्यांना? येस प्लीज. एनी प्रॉब्लेम टू अंडरस्टँड? परफेक्ट कॉम्पिटिशनच इथं ऍप्लिकेशन, दुसरं काही नाही. येस, रिप्लाय मी प्लीज. समजलं का सगळ्यांना हे? इथे ऍरो वरती लक्ष ठेवा फक्त, हे ऍरो दाखवतात ना ते तेवढंच. ओके, सो वन मोर डायग्राम वी फोकस टू हिअर. व्हिडिओ पुन्हा अजून बघा एकदा, अजून चांगलं समजून येईल. सोपं आहे, फारसं डोक्याला त्रास होईल असं काही नाहीये. वेदर आता हे आपण फक्त सप्लाय मध्ये पाहिलं बरोबर आहे की नाही. आता डिमांड मध्ये असं झालं तर काय होईल बघा. आता
दॅट शिफ्ट इन डिमांड ओनली. नाव आता आपण काय पाहिलं होतं तर सप्लाय चेंज झाला होता, बरोबर आहे का नाही. डिमांड एकाच जागेवरती स्थिर होती अशी डाऊनवर्ड स्लो, पण सप्लाय मध्ये चेंज झालं तर काय होईल बघा. सॉरी, डिमांड इफ शिफ्ट इन डिमांड ओनली, नाव देअर इज अ शिफ्ट इन ओनली सप्लाय, but now in demand, now what is happening? So see here is original price and original quantity, and here is original demand, right? मगाशी लक्षात ठेवा, डिमांड कर हा जो होता तो कॉन्स्टंट होता आणि सप्लाय चेंज होता. आता काय, सप्लाय कॉन्स्टंट आहे आणि डिमांड चेंज. क्लिअर? सो सी हिअर ऑन अ डायग्राम, another diagram is showing is on your screen. So here what can be possibility I told you here. Here is the increase in demand result in both higher price and higher quantity. Clear? And demand is decreasing lower both price and quantity. इथं दोन्ही पॉसिबिलिटी होऊ शकतात विथ शिफ्ट इन डिमांड ओनली. की त्या पॉसिबिलिटी मध्ये डिमांड ही शिफ्ट होते. क्लिअर? दॅट इज डायग्राम 1 वेअर प्राइसेस इज रायझिंग. आता ही सप्लायरची साईड बघा तुम्ही. आता डिमांडच्या डोक्यातनं काढून टाका तुमची. डिमांड फक्त शिफ्ट होते एवढं बघायचं तुम्ही. क्लिअर? आपण परफेक्ट कॉम्पिटिशन मध्ये बघितलं ना, काही लोक स्किप झाले पण काही लोक थांबले ना तिथे घेण्यासाठी. म्हणजे तिथं काय झालं होतं, प्राइस राईज, देअर इज अ डिमांड राईज इन इनिशियल केस. क्लिअर? आणि मग इथं सप्लाय राईज झाला होता. आपण परफेक्ट कॉम्पिटिशन मधल्या ग्राफिकल मुवमेंट बघतोय. इनिशियली केसेस व्हॉट हॅपन देअर, ज्यावेळेस बायर वरती प्रेशर तयार झालं मग त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, पैसे जास्त द्यायला ते तयार झाले. सो देअर प्राइसेस इज राइजेस, सप्लाय सी देअर is also rise and quantity supply also rising. Here shift in demand only, demand shift झाले इथे. व्हाईस वर्सा असं पण झालं एका वेळेस की हायएस्ट प्राइसेस आहेत तिथं डिमांड हायएस्ट आहे, बरोबर आहे का नाही. पण प्राइसेस अजून फॉल झाल्या. क्लिअर? ऍट द मोमेंट इज क्वांटिटी इज डिक्लाइन आणि क्वांटिटी कमी झाली आहे. डिमांड कमी नाही झाली म्हणायचं, क्वांटिटी कमी झाल्यामुळे डिमांड कमी झाली. सिंपल. सेलच अवेलेबल तेवढा आहे ना. देर इज अवेलेबल सेल फॉर सेलर्स, बाय इज ओनली, तेवढाच त्याच्यामध्ये अवेलेबल आहे. क्लिअर? सो दॅट कॅन बी शोज इन द हिअर. कीप इन माइंड, बघा तिथं काय होतं. पहिल्या आपण जे पहिली सिच्युएशन पाहिले त्याच्यामध्ये डिमांड कॉन्स्टंट होते आणि सप्लाय मुव्हेबल होता. आता काय झाले, नाव इज सप्लाय इज कॉन्स्टंट अँड डिमांड इज मुव्हेबल. आर यू अंडरस्टँड दॅट बोथ डायग्राम्स? येस प्लीज रिप्लाय. डायग्राम समजले आहे का? येस, व्हेरी गुड. ओके, सो छोटासा टॉपिक राहिलाय पण टाइम झालाय, मला पुढचे लेक्चर्स आहेत. सो आय एम टुडे स्टॉप हिअर. टुमॉरो लेक्चर वी कंटिन्यू द सेम टॉपिक. टाइप युअर नेम. क्लियर? ओके, हॅव अ नाइस डे. बाय, टेक केअर, सी यू.